Good morning, everyone. 이렇게 다시 오랜만에 다시 만나 뵙게 돼서 너무 반갑고 또 하나님 앞에 감사를 드립니다. 우리 함께 84장 하늘에 가득 찬 영광의 하나님. We're gonna start with hymn number Lord God Thy Glory, number 84. 우리 함께 찬양하시면서 주님 앞에 예배의 문을 활짝 열겠습니다. 하늘에 가득 찬 영광의 하나님, 온 땅에 충만한 존귀하신 하나님, 생명과 빛으로 지혜와 권능으로 언제나 우리를 지키시는 하나님, 성부와 성자와 성령 구원의 하나님, 우리 예배를 받아주시옵소서. God of abundant love, thou forgives all our sins. Thou boundless grace, thou redeems us from all our debts. Lord, grant thy lasting peace unto repentant heart. Heal us from riches and restore all our strength in thee. To thee be praise, all glory, Savior, all our Lord. We praise thee, worship thee, we all of our hearts and soul. 연약한 심령을 굳게 세워주시고, 우둔한 마음을 지혜롭게 하시고, 주의 뜻 받들어 참되게 살아가며 주 말씀 따라서 용감하게 하소서. 권능과 지혜와 사랑, 구원의 하나님, 우리 예배를 받아주시옵소서. What a great joy it is as we come into your court. Thy word pour strength in us, build us with hope anew. No distress and sorrow will ever conquer us. Grant that we may extend our lives to eternal life. Thou art our happiness and pride, Savior, our Lord. We praise thee, worship thee, we all of our hearts and souls. 아멘.
Next hymn number 320 예수 따라가며 우리 함께 이 찬양 고백하겠습니다. 예수 따라가며 복음 순종하면 우리 행할 길 완하겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 주가 늘 함께 하시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil he must richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. 남의 짐을 지고 슬픔 위로하면 주가 상급을 주시겠네. 주를 의지하며 순종하는 자를 항상 축복해 주시리라. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. Then in fellowship sweet we will sit at his feet, or will work by his side in the way. What he says we will do, where he sends we'll go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. 주의 발 앞에서 깊이 친교하며 주의 곁에서 걸어가리. 주를 의지하며 항상 순종하며 명령 따라서 살아가리. 의지하고 순종하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 우리 예배를 위해서 그리고 우리의 삶이 정말로 주님을 의지하며 순종하는 길을 따라갈 수 있도록 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. Let's pray for worship today and for ourselves to trust and obey, to follow Jesus Christ. 하나님, 주님을 더 따라가며 순종하는 길이 우리가 주님 안에 행복하며 주님 안에 참된 평안을 누리는 길임을 우리가 아버지 다시 고백합니다. 교만하고 우둔한 우리의 마음들, 그리고 세월을 살아가며 우리의 경험과 우리의 생각을 의지하는 우리의 우매한 모습들, 주님 용서하여 주시고 우리를 긍휼히 여겨 주셔서 주님의 참된 길,
그리고 겸손히 주님을 따르는 길을 우리가 매일매일 살아갈 수 있도록 아버지 주님 붙들어 주시옵소서. 아버지 우리의 마음이 교만치 않을 수 있도록 도와주십시오. 언제나 주님께 순종하며 주님을 바라보는 우리의 삶이 될 수 있도록 도와주시고, 오늘의 예배의 순간이 다시 한번 우리의 마음의 초점이 주님께 맞추어지며 주님을 더 의지하며 더 순종하는 길로 나아가게 주님 오늘의 이 시간 주님께서 붙잡아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. Please now stand up and join us in the processional hymn, hymn number 143, Hail to the Brightness. 다 함께 일어나셔서 임내송 143장, 시온의 영광이 빛나는 아침 함께 찬송하시겠습니다. 어디 있더니
Please be seated. Good morning and welcome all of you in the name of Jesus Christ. Today is 18th Sunday after the Pentecost. 오늘은 오순절 후 18번째 주일입니다. 오늘 예배에 참석하신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. After today's worship service, there will be the lay leadership committee, so-called nomination committee. Please look at the bulletin and all members please join the meetings. 공천위원회가 오늘 예배 후에 밑에 다운스테어에 써 있습니다. 모든 위원들은 참석해 주시기 바랍니다. Next Sunday is the late Sunday. Jonathan will preach it for us next Sunday. 다음 주일은 평신도 주일입니다. 조나단이 우리를 위해서 말씀을 전해 주겠습니다. And there will be the staff parish relations committee meetings on October 23rd after worship. So please remember all members and join the meeting. 10월 23일 주일 예배 후에 목회협조위원회 모임이 있습니다. 위원들은 기억하셔서 모두 참석해 주시기 바랍니다. We have the praise and the prayer service every Friday at 7:30 and not at 7 o'clock. So please remember the time and join and pray for one another. 매주 금요일 저녁 7시 30분에 기도회가 있습니다. 모두 참석하셔서 서로를 위해서 기도해 주시기 바랍니다. Now there is the New England Korean United Methodist Women's Praising Festival today at 5 p.m. at the St. John's United Methodist Church, Lexington, Mass. So please pray for it and for the safe travel of our choirs. 뉴잉글랜드 연합 선교 찬양의 밤이 오늘 저녁 5시에 성요원 교회에서 있습니다. 찬양교회와 성가대가 안전하게 다녀올 수 있도록 함께 기도해 주시기 바랍니다. There will be the puppet show practice by youth and Sunday school from the next Sunday after lunch. Eun-bi-han and my wife Eun-young will hold the practice. So please all Sunday school and youth group the students join so that we can have the puppet show on Thanksgiving. 다음 주일부터 점심 식사 후에 인형극 연습이 있습니다. 중고등부와 주일학교 학생들은 참여해 주시기 바랍니다. If anyone wishes to receive the baptism or transferring in, that is having the membership here, please let me know so that we can arrange the time. 세례나 전입을 원하시는 분들은 저에게 알려주시기 바랍니다. 시간을 정해서 갖도록 하겠습니다. There will be the annual church conference on November 17, Thursday evening at 7 p.m. through Zoom. So please, each committee prepare their annual report. What you at the committee have done in the past year, so that everyone can know. 교회 구역회가 11월 17일 목요일 저녁 7시에 줌으로 있습니다. 각 부서는 보고서를 준비해 주시기 바랍니다. Please sign up for the worship volunteer schedule for the fourth quarter of this year. Still, there are many empty space, so please check your schedule and sign so that you can participate our worship service or the fellowship hour. 4분기 예배 봉사와 점심 식사를 위해서 준비하실 분은 서명해서 섬겨 주시기 바랍니다. The special thanks to Jim Miller. He is the realtor for the selling our parsonage. He installed church signs the light. You may not see our church sign in entrance of our parking lot. He put the light there so that at night we can see the church sign. So thank you to Jim. 교회 간판에 등을 설치해 준 Jim Miller 리얼터에게 특별히 감사를 드립니다. Is there any other announcement? 다른 광고 말씀 있으십니까? If not, let's join together the call to worship. 다 함께 예배의 부름을 스크린을 통해서
함께 하시겠습니다. Make a joyful noise to the Lord, all you people. Open your hearts to the warmth of God's redeeming love. Come, let us worship God with hearts and souls and voices. Let's join together opening hymn 286, He Touched Me. 개회 찬송은 286장, 죄와 수치 무거운 짐. 함께 찬송 부르시겠습니다. Please be seated. Now, the Mrs. 진국 Huang will pray for us. 박진국 집사님께서 우리를 위해서 기도해 주시겠습니다. 신실하신 창조주 하나님 아버지, 온 천지 만물을 지으시고 오곡백과가 물을 잃어가는 아름다운 추수의 계절, 주님의 임재 앞에 찬양과 기쁨으로 예배하게 하시니 감사합니다. 우리의 마음속에 말씀의 씨가 뿌려져 풍성한 열매를 맺는 삶을 살기를 이 시간 원합니다. 생명과 은혜로 아름답게 빚어가시는 주님의 놀라운 섭리를 찬양하게 하시고 우리의 지경 또한 넓혀 주시옵소서. 우리의 마음의 밭을 부드럽게 하여 주셔서 주님 안에서 안식하며 평안하게 살게 하여 주시옵소서. 자비의 하나님 아버지, 지난 한 주간 돌보아 주신 은혜에 감사드립니다. 주님의 도움 없이는 하루도 살 수 없음을 이 시간 고백합니다. 그럼에도 불구하고 세상의 분주함 속에서 하나님을 외면하고 내가 좋아하는 것과 나의 유익만 바라보고 살지는 않았는지 되돌아봅니다. 주님의 말씀 안에서 우리의 이기적인 마음을 새롭게 하시어 다른 이를 내 몸과 같이 사랑하게 하여 주시옵소서. 항상 주님의 도우심으로 저희의 삶을 어루만져 주셔서 언제나 주님 앞에서 승리하며 살아가는 삶이 되기를 간절히 원합니다. 그리하여 성도들을 도우시는 주님의 손길을 통하여 우리 또한 돕고 베푸는 자가 되게 하시고 늘 인내하며 의로운 삶 속에서 믿음으로 굳건하게 서는 주님의 자녀가 되게 하여 주시옵소서. 소망의 하나님 아버지, 이 세상 살아갈 때에 이해할 수 없는 고난을 만나 어렵고 힘겨운 고난의 터널을 지나갈 때가 있습니다. 주님 앞에 솔직하게 마음을 쏟아놓고 기도하며 오직 주님께만 소망을 두고 이겨나갈 수 있도록 늘 새 힘을 공급하여 주시옵소서.
우리를 향하신 하나님의 선하신 뜻과 계획을 더 깊이 깨닫게 하시고 고난을 통과하여 우리를 더 온전하게 빚어가시는 하나님의 놀라운 은혜를 체험하게 하옵소서. 고난 중에 있는 성도들의 기도를 들어주시고 말 못하는 사정 속에서도 하나님의 자비와 긍휼을 베풀어 주셔서 잘 감당해 나갈 수 있는 힘과 믿음을 더하여 주시길 원합니다. 오늘 말씀을 전하시는 담임 임종선 목사님에게 말씀의 권세와 능력을 더하여 주시어 주님의 말씀을 깨달아 알게 하는 은혜로운 예배가 되게 하여 주시옵소서. 언제나 교회를 위해 봉사하는 보이지 않는 성도의 손길과 찬양으로 예배를 담당하는 성가대를 위해 기도합니다. 예수 그리스도의 머리가 되며 우리는 한 지체로 주님과 함께하는 한 몸이므로 주님의 귀한 사역을 담당하고 있음을 기억하고 기쁨과 찬양 속에서 주님의 사랑을 깨달아 알게 하시며 오늘 있을 연합 성가제를 통하여 선교와 복음을 위한 하나됨을 찬양하는 귀한 시간이 되도록 축복하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. Today's scripture is from the Gospel of Luke, chapter 17, verse 11 through 19. On the way to Jerusalem, Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. As he entered a village, 10 men with skin disease approached him. Keeping their distance, they called out, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them, he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went, they were made clean. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Then Jesus asked, "Were there not 10 made clean? So where are the other 9? Did none of them return to give glory to God except this foreigner?" Then he said to him, "Get up and go on your way. Your faith has made you well." This is the word of our Lord Jesus Christ. Amen.
예수님 같은 분은 없네. 주 예수 우리를 치유하네. 우리의 걱정하신 주님, 우리 힘 더하시네. 주 예수님 같은 분은 없네. 오직 주, 오직 주. 아름다운 그 이름 존귀한 주 예수. 날 사랑하시고 날 사랑하시고 날 사랑하신 성령의 성인네. 내 맘에 기쁨이 넘치네. 주 예수 내 맘에 오신 맘에 오신. 예수님은 십자가를 마주하기 위해서 예루살렘으로 가는 길에 사마리아 근처에 계실 때 10명의 나병 환자를 만나셨습니다. 그들은 사형 선고를 받은 것과 같습니다. 아무도 그들에게 가까이 오지 않을 것이고 그들을 만지지도 그들의 옷과 식기를 만지지 않을 것입니다. 오염에 대한 두려움 때문에 만들어진 사회 규칙에 의해서 나병 환자들은 다른 사람들과 떨어져 살아야만 했습니다. 그리고 그들이 다른 사람들에게 가까이 갈 때 그들은 자신의 존재를 알리고 다른 사람들에게 불결하다라고 외쳐야만 했습니다. 아주 최근까지 나병 환자들은 죽은 자로 취급되어 기피되고 회피되었습니다. 그들은 부정한 사람으로 큰 죄를 지었을 가능성이 가장 높은 사람으로 도움을 줄 수 없는 사람, 그리고 가장 중요하지 않은 형태의 연민, 즉 자선을 제외하고는 그 어떤 도움도 받을 수 없는 사람으로 간주되었습니다. 예수님이 한 마을에 들어가실 때 10명의 나병 환자들이 예수님께 다가옵니다. 그리고 그들의 사회 규칙을 염두에 두고서, 즉 다른 사람을 더럽히는 것을 피해야 할 필요성을 염두에 두고 멀리에서 예수님을 부릅니다. 예수님, 우리를 불쌍히 여기소서. 그들은 무슨 절망 속에서 희망을 외쳤을까요? 그런데 예수님은 그들에게도 응답하십니다. 하지만 주님은 매우 특이한 방식으로 그들에게 응답하십니다. 다른 사람들에게 말한 것처럼 병이 나 일어나라 혹은 내 자리를 들고 걸어가라 라고 말씀하시는 것과는 달리 가서 제사장들에게 내 몸을 보이라 라고 말씀하심으로써 그들의 부르짖음에 응답합니다. 예수님은 레위기 14장 2절과 3절을 언급하셨는데 이 구절은 고침을 받은 나병 환자들에게 제사장이 해야 할 일들을 명시하고 있습니다. 나병 환자들은 부정한 것으로 여겨졌기 때문에 성전에 들어갈 수 없었습니다. 하지만 나병 환자가 치유되면 의식을 통해 정화되고 제사장에게
깨끗한 것으로 인증을 받으면 성전과 그들의 사회에 다시 들어갈 수 있었습니다. 그런데 10명의 나병 환자에게 하신 예수님의 명령은 다소 혼란스럽습니다. 그들은 자비를 구했고 치유를 요청했습니다. 하지만 예수님은 그들에게 아무것도 하지 않으시고 그들에게 가서 고침을 받은 것처럼 행동하고 마치 그들이 온전하고 고침을 받고 받아들여졌으며 살아있는 사람인 것처럼 제사장에게 가서 자신을 보이라고 말씀하십니다. 이러한 예수님의 이상한 반응에도 불구하고 예수님이 무엇을 하려는 것인지 이해하는데 혼란이 있을 수 있음에도 불구하고 그들은 그대로 갔습니다. 그리고 그들이 가는 동안 치유됩니다. 14절과 17절에서 고침을 받은 단어에 해당하는 헬라어는 이아오마이로 문자적으로 깨끗해지다 혹은 고침을 받다라는 의미를 가지고 있습니다. 우리가 아는 바와 같이 10사람 중 한 사람인 사마리아 사람은 자기가 깨끗함을 받은 줄 알고 돌아와서 큰 소리로 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그는 예수님께 나와 절하고 무릎 꿇고 감사를 드립니다. 그런데 예수님께서는 매우 이상하면서도 매우 중요한 말씀을 하셨습니다. 10명이 깨끗해지지 않았느냐? 하지만 나머지 9은 어디에 있느냐? 그들 중 아무도 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐? 그런 다음 예수님은 그에게 말합니다. 일어나 가라. 네 믿음이 너를 구원하였느니라. 여기서 구원하다에 대한 헬라어는 소조라고 하는 말이며 이 단어는 이아오마이와 마찬가지로 고침을 받다라는 의미로 사용될 수 있습니다. 하지만 이아오마이와 달리 소조라고 하는 말은 온전하게 되다 혹은 구원을 받다라는 의미도 포함되어 있습니다. 우리 모두는 믿음이 우리를 온전하게 만든다는 것을 알고 있거나 알아야만 합니다. 그것이 우리 기독교의 가르침의 기본입니다. 그러나 여기 이 이야기에서 우리는 일반적으로 볼 수 있는 것과는 다른 관점에서 믿음을 볼 수 있는 기회가 있습니다. 우리는 믿음을 일상보다 더 나은 삶으로 인도하는 것으로 볼 기회가 있습니다. 그리고 우리는 믿음을 하나님께서 행하신 일을 기억하고 그것에 대해 하나님께 감사하는 것만큼 어려운 일도 없고 심오한 일도 없다는 것을 볼 기회가 있습니다. 깨끗함을 받은 9명의 나병 환자와 깨끗해졌을 뿐만 아니라 온전하게 된 10번째 나병 환자의 차이는 무엇일까요? 명령대로 제사장에게 간 9사람과 예수님께 돌아와서 하나님을 찬양하고 예수님이 병을 고쳐주신 것에 감사한 이 사람의 차이는 무엇일까요? 로버트 카폰이라고 하는 사람은 그의 책 은혜의 비유에서 우리에게 이렇게 생각하라고 촉구하고 있습니다. 10명의 나병 환자는 모두 죽은 사람입니다. 육체적으로 말하든 영적으로 말하든 사회적으로 말하든 그들은 모두 죽은 것입니다. 그들은 치유받기를 원하는 것인데 이것은 이러한 맥락에서 그들이 죽은 자 가운데서 다시 살아나 정상적인 삶을 위해 집으로 돌아가기를 원한다는 것을 의미합니다. 이것이 대부분의 사람들과 마찬가지로 그들이 진정으로 요구한 전부입니다. 다른 사람들처럼 될 기회, 다른 사람들처럼 집으로 돌아가 일상적으로 될 수 있는
기회뿐입니다. 그들은 이것이 예수님께서 하실 수 있는 모든 것, 즉 일상으로의 복귀라고 생각했습니다. 하지만 고침을 받은 나병 환자 중 한 사람인 사마리아인은 진정한 부활을 깨닫습니다. 그는 혼자 돌아와서 감사합니다 라고 말합니다. 그는 자신의 치유가 예수님을 통해 하나님으로부터 온다는 것을, 또 하나님께서 그를 예수님과 관계를 맺게 하셨고 그 관계만이 그를 온전하고 다시 살리는 것임을 깨닫게 되었습니다. 다른 9명이 예수님께 원했던 것은 몸이 나아지고 집에 돌아가 처음부터 다시 시작하는 것, 즉 다른 모든 사람들이 하는 것, 학교에 가고 월요일에 차를 몰고 출근하고 일요일 아침에 흥미로운 다른 것이 없다면 예배에 참석하고 가족이나 친구와 함께 맛있는 저녁을 먹고 누군가를 만나고 또 아마도 가족을 꾸리는 것이었습니다. 누가 그들을 비난할 수 있겠습니까? 하지만 그 한 사마리아인은 고침을 받았을 뿐만 아니라 구원을 받고 온전하게 돌아옵니다. 이 사마리아인 홀로 자신의 치유, 자신의 부활을 있는 그대로 볼 수 있었기 때문에 구원받고 돌아옵니다. 그는 나병 환자였을 때, 아직 병들어 있을 때, 그리고 나을 때까지 만질 수 없는 존재였을 때 예수님에 의해 구원받고 영접을 받았습니다. 예수님은 단지 사람들을 치유하기를 원하지 않으셨습니다. 주님은 그들을 죽은 자 가운데서 다시 살리기를 원했고 또 그럴 능력이 있었습니다. 9명의 나병 환자들이 치유되었지만 단 한 사람만이 구원을 받았습니다. 9사람은 자신의 삶을 나병 환자로서, 버림받은 자로서, 또 언제 죽은 사람으로서 두었기 때문에 치유되었지만 구원받지 못한 채 예수님을 떠나갑니다. 그들은 확실히 순종하였지만 모든 사람이 사는 것처럼 살기 시작하기를 간절히 바라며 서둘러 갔습니다. 그들이 정말로 원하는 것은 정상적인 삶, 즉 나병 환자가 되기 전에 가졌던 삶, 다른 모든 사람들과 같은 삶이기 때문에 구원받지 못하고 사라집니다. 하지만 10번째 나병 환자는 그 병이 얼마나 나쁜 것이었는지 잊어버리려고 그렇게 서둘러 가지 않았습니다. 그는 중요한 것을 깨달았습니다. 그는 하나님의 손길이 그의 삶을 어루만지셨다는 것과 예수님께서 다른 9사람을 심지어 그들이 치유되기 전에도 받아들인 것처럼 자신을 받아들였다는 것을 깨달았습니다. 그들이 나병 환자이고 버림받은 자이며 죄 가운데서 죽었다는 것은 예수님에게 중요하지 않았습니다. 그리고 이 사마리아인은 그것을 깨달았고 하나님께 감사드리며 그것에 대해 예수님께 감사를 드립니다. 그리고 그의 감사는 예수님에 의해 믿음으로, 구원하는 믿음으로 여겨집니다. 우리 중 얼마나 많은 사람들이 하나님께서 우리를 위해 이런 일을 하시면 하나님을 위해 내가 무언가를 하겠다고 서약했지만 우리의 삶이 정상으로 들어왔을 때 즉시 그 서약을 잃어버렸습니까? 아니면 우리 중 얼마나 많은 사람들이 하나님의 은혜를 경험한 후 은혜를 만나본 적이 없는 사람들처럼 얼마 지나지 않아 그 경험을 잃어버리고 살고 있습니까?
우리 중 얼마나 많은 사람들이 하나님께서 진실로 존재하시며 그분이 진정으로 우리에게 관심을 갖고 계시다는 것을 알고 있지만 평범한 사람들처럼, 즉 하나님의 은혜나 그분의 많은 은사에 대한 경이로움을 전혀 알지 못하는 사람들처럼 우리의 삶을 살아가고 있습니까? 저는 우리 중 너무나 많은 사람들이 제사장에게 나아가 그들의 정상적인 삶을 쇄신한 9명의 나병 환자와 같은 입장에 있지 않을까 걱정이 됩니다. 생명의 주이시며 생명을 주시는 분, 죄인들을 환영하고 그들과 함께 먹고 마시기를 좋아하셨던 분인 예수 그리스도를 만났다가 우리의 건강 외에는 아무것도 없이 그 만남을 떠나가는 것이 얼마나 부끄러운 일이겠습니까? 우리를 있는 그대로 받으시고 안아주시며 우리를 용서하시고 부활의 권능을 주시는 부활하신 그리스도를 만나고 그 만남에서 평범한 것 외에는 아무것도 하지 않고 떠나는 것이 얼마나 부끄러운 일이겠습니까? 구원의 능력, 온전함의 능력은 이전의 상태를, 즉 우리에게는 무엇이 정상이었고 어떻게 절망과 흑암과 죽음의 권세에 노예가 되었는지를 기억하는 데 있습니다. 그리고 구원의 능력은 우리가 지금 가지고 있는 것의 기적을 보는 것, 즉 하나님께서 행하셨고 지금도 행하시며 지금도 행하고 계시다는 것을 보고 기뻐하는 데 있습니다. 우리의 믿음은 어떻게 일상적인 삶을 사느냐에 관한 것이 아닙니다. 우리의 믿음은 하나님께서 어떻게 우리를 만지시고 그리스도께서 우리를 안으시며 죽은 자 가운데서 새 생명으로 일으키시는 것일 뿐만 아니라 평범했던 것을 일상 이상의 축복으로 변화시키는, 즉 하나님의 손길과 하나님의 마음이 매 순간마다 있다는 것을 아는 축복으로 변화시키는 것을 의미합니다. 어느 날 예수님은 10명의 나병 환자를 고쳐주셨습니다. 그들 중 9명은 제사장에게 몸을 보여주고 일상으로 돌아가는 명령에 따라 떠나갔습니다. 하지만 그들 중 한 사람인 사마리아 사람은 돌이켜 예수님께 감사를 드렸고 그는 믿음으로 말미암아 나음을 받았고 구원을 받았습니다. 우리 모두가 믿음으로 말미암아 온전케 되고 주님께 구원을 받으며 일상적인 삶이 아니라 믿음과 감사함으로 살아갈 수 있는 삶이 되기를 간절히 축원합니다. 기도하시겠습니다. Let us pray. Oh Lord, we are just still sinners, but you came to us, showed your compassion, healed our souls and the spirits, and included us into your people. But we often try to return to our normal life as if nothing happened, as if we don't have any experience with your grace and love. Lord, grant us the faith so that we are made whole by your grace, that we may give the thanks to you for what you have done for us. Gracious and loving God, we thank you for all that you have done for us. We thank you for Eun's safe returning here, and for his wife Sarah's recovering from the surgery and illness. We ask you to continue to hold Sarah with your mighty hand, and continue to heal her so that she could recover her wholeness.
so that she can praise you and give thanks to you. And at this time, we pray for one another. We may hear about your news. Some may have suffered by their illness. And there may be those who couldn't find their ways, or those who have suffered by the broken relationships. Lord, be with all, and grant your strength, wisdom, peace, comfort, hope, or recovery of the relationships. Also to be with our choirs and all the people who will participate in today's praise festival. Lord, hold the praise festival so that it could be the time of the grace and touching our hearts. And we think about our missions too. And hold all our choir and all people for their safe travel. 오 주님, 우리는 여전히 죄인이지만 주께서는 우리에게 오셔서 주의 긍휼을 베푸시고 우리의 마음과 영혼을 치유하시며 주의 백성에 포함시키셨습니다. 그러나 우리는 마치 아무 일도 없었던 것처럼, 마치 주님의 은혜와 사랑을 전혀 경험하지 못한 것처럼 평범한 삶으로 돌아가려 합니다. 주님, 우리에게 믿음을 허락하시어 주의 은혜로 우리가 온전하게 되어 주께서 행하신 일에 대해 감사할 수 있도록 하옵소서. 은혜로우시고 사랑이 많으신 하나님, 우리를 위해 하신 모든 일로 인하여 감사를 드립니다. 특별히 조은상 집사가 무사히 이곳으로 돌아올 수 있게 하시고, 또한 그의 아내 박세라 성도가 수술과 질병으로부터 회복될 수 있도록 인도하심에 감사드립니다. 주님, 계속해서 박세라 성도를 붙잡아 주시고 치유하여 주셔서 그녀가 온전함을 회복할 수 있어서 주님께 찬양하고 감사를 드릴 수 있도록 도와주시옵소서. 또한 이 시간 서로를 위해 함께 기도합니다. 어떤 이는 나쁜 소식을 들었을 수도 있습니다. 질병으로 고통을 겪을 수도 있습니다. 길을 찾지 못하는 사람이 있을 수도 있고, 관계가 단절된 사람이 있을 수도 있습니다. 주님, 그 모든 이들과 함께 하시고 주님의 능력과 지혜와 평화, 위안과 희망 또는 관계를 회복시켜 주옵소서. 또한 우리 성가대와 오늘 찬양제에 함께 참여할 모든 분들과 함께하여 주옵소서. 찬양제에 함께 하셔서 은혜와 감동의 시간이 되게 하시고 선교를 다시금 생각할 수 있는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 또한 모든 이가 안전하게 여행할 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. 이 모든 것을 우리를 위해 자신을 주시기까지 사랑하신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. It's time for offerings. Let us give thanks to God with our hearts and our offerings. 봉헌 시간입니다. 우리의 감사의 마음을 담아 하나님께 봉헌하시겠습니다. Let's sing together the 350 to praise God from whom all blessings flow. 만복의 근원 하나님 만물아 찬양하여라 할렐루야 할렐루야 복 주시는 주 하나님 힘 주시는 주 예수님 주의 성령 찬양하라 Gracious God, we praise you for the richness of your grace.
You would pour out your grace, love, and blessings. We can only praise you, adore you, and dedicate our lives to you. Bind together our gifts and ourselves by the Spirit, that we may be sufficient to accomplish your mission in this place and in the whole world. And bless your people who love you and follow your way. 은혜로우신 하나님, 주님의 은혜의 풍성함을 찬양합니다. 주께서는 은혜와 사랑, 축복을 우리에게 쏟아부어 주셨습니다. 주님을 찬양하고 경배하며 주께 우리의 삶을 바칩니다. 우리가 이곳과 온 세상에서 주님의 사명을 완수하기에 충분할 수 있도록 주님의 영으로 우리의 예물과 우리 자신을 하나로 묶어 주옵소서. 주님을 사랑하고 주의 길을 따르는 주의 모든 백성들을 축복하여 주옵소서. 모든 이름 위에 뛰어나신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘. Clothing hymn is 247 Give Thanks. 결단의 찬송은 247장 거룩하신 하나님 주께 감사입니다. 다 함께 찬송 부르시겠습니다. That came to us, touch us, and then make us whole. So they give thanks to the Lord and trust in Him. Now may the peace of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be with you now and forever. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 구원의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동의 교제가 우리 모든 성도들에게 함께 하셔서 주께서 우리에게 오셔서 우리를 만지시고 온전케 하셨음을 기억하여 주께 감사하고 주님을 신뢰할 수 있도록 도우시며 인도하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.